definition of neoplasia, some nomenclatures, what do we mean by carcinoma and sarcoma. মানে এই ফাইনাল পরীক্ষার সময়ও কার্সিনোমা কাকে বলে বললে আলতু ফালতু উত্তর, সার্কোমা কাকে বললে আলতু ফালতু উত্তর, that is very painful for us. So what is carcinoma, what is sarcoma, what is the differences between benign and malignant tumors, and what are the difference between the carcinoma and sarcoma. Next is what are the when you discuss about the features of a benign and malignant tumors, that includes the morphological or cytological. ও মাগো তোমরা অত পিছনে যাচ্ছ কেন, একটু সামনে এসো না, সামনে এসো, সামনে চলে এসো, এগিয়ে এসো। এটা তো একটা মানে নন কনভেনশনাল ক্লাস, it should be an interactive type of class. If you go and to the back seat, এসো, এটা ক্লাস তো নয়, আমি তো পড়াবো না এখানে, it will be like a interactive class. So please come forward, please. There are so many seats and you don't need the fans or AC now. We are all wearing the warm clothes, so no excuse. পেছনে যাবে না, সামনে অনেক সিট খালি আছে, সামনে বসো। So those are the main points of the প্রথম দিককার চ্যাপ্টার গুলো, প্রথম জায়গাটা থেকে। Next is the important area is the metastasis, the cascade, metastatic cascade. We say usually metastatic cascade. I will just hurriedly go through those areas to revise all those things, because I have the whole chapter of neoplasia with me. Metastasis, so it is known as the metastatic cascade. হ্যাঁ, কিরকম ভাবে একটা মেটাস্টেসিস হয় সেটা খুব জানা দরকার। এই সঙ্গে গ্রোথ ডিসঅর্ডারের চ্যাপ্টার থেকে ছোট্ট ছোট্ট হলেও the definitions of hyperplasia, hypertrophy, dysplasia, metaplasia, these are important. How what are the features for metaplasia, when we call it metaplasia, when we call it dysplasia, what is the difference, main difference between the dysplasia and the neoplasia. So these are the main things you must know about, must know area. এখন তো সব সময় must know area, better to know and may not know, এইভাবে তো আমরা ভাগ করে থাকি আমাদের নলেজ ডোমেইনকে। So these are the must know areas, okay? তাহলে যদি পরীক্ষায় এরকম অনেক সময় বলা হয় name some malignant tumors of the epithelial origin, বলি শুনি কেউ একটা দুটো নাম বলো। Name some malignant epithelial tumors, বলো, লেখার কিছু নেই, বলো নাম বলো। Yes, squamous cell carcinoma, good. Adenocarcinoma, yes. Anything? Melanoma, yes, maybe. Transitional cell carcinoma. তাহলে এইরকম নামগুলো বলতে হবে, কেমন? তাহলে আমি আবার বলে যাচ্ছি, পরপর বলে যাচ্ছি, স্কিনে বা আমাদের ওরাল মিউকোসা, সার্ভিক্স, ভেজাইনা, the esophagus, all these are the sites for squamous cell carcinoma. যেখানে যেখানে squamous cell lining আছে সেই সব জায়গায় squamous cell carcinoma হতে পারে, কিংবা squamous cell নেই কিন্তু মেটাপ্লাসিয়া হয়ে সেখানে squamous cell তৈরি হয়ে গেছে, যেমন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, লাংসে, সেখানে একটা squamous cell carcinoma হতে পারে, ইসোফেগাসে, এরকম। তাহলে এই সব জায়গাগুলো আমাদের squamous cell carcinoma। Any malignant tumor arising from any glandular tissue are known as adenocarcinoma. Adenocarcinoma, যেমন আমার স্টমাকে adenocarcinoma, আমার গাটে adenocarcinoma, আমার salivary gland adenocarcinoma, ওভারিতে adenocarcinoma.
So these are the examples of the adenocarcinoma. Any carcinoma or malignant tumors arising from glandular epithelium are known as adenocarcinoma. Am I clear? কারোর কোনো অসুবিধে? তাহলে এগুলো গেল adenocarcinoma. এবারে আর কি কার্সিনোমা তোমরা কয়েকদিন নাম বললে, তারা হয়তো গ্ল্যান্ড তৈরি করে না কিন্তু সারফেস এপিথেলিয়াল টিউমার, সারফেস এপিথেলিয়াল সেখান থেকে যখন হচ্ছে, যেমন ট্রানজিশনাল সেল কার্সিনোমা, আমার ইউরিনারি ট্র্যাক্টে যদি থাকে, ব্লাডারে যদি হয় তাহলে সেখানে একটা ট্রানজিশনাল সেল কার্সিনোমা হতে পারে। লিভারে হেপাটোসাইটস আছে, সে তার যদি কার্সিনোমা হয় হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, বোঝা গেল? কিডনিতে যদি হয় রিনাল সেল কার্সিনোমা। So these are the themes, or these are the process how we name the tumors, Similarly, name some malignant tumors arising from mesenchymal tissue. আরো সোজা, এখানে আরো সোজা, একটা করে টিস্যুটার নাম বলা, তার পিছনেই সার্কোমা বলা, খুব সোজা। কিরকম? osteosarcoma, fibrosarcoma, liposarcoma, very easy, chondrosarcoma, all these are sarcomas, একটা বড় গ্রুপ বাকি পড়ে রইল, হয়তো সেটা সার্কোমা, কিন্তু as it is not producing any fleshy mass, we do not call them as sarcomas. তারা কারা? hematopoietic cells. তাহলে আমার যখন WBC বা ইভেন প্রিকারসর অফ দ্য RBC যখন ম্যালিগন্যান্সি হচ্ছে, আমরা তাদের কি বলছি? লিউকিমিয়া। আমরা তখন অনেক আগে আরেকটা কি, যখন লিম্ফ নোডের হচ্ছে তখন আমরা বলছি লিম্ফোমা। আগেকার দিনে জানি না কারা কারা দেখেছো, আনন্দ সিনেমা দেখেছিলে? রাজেশ খান্নার কি হয়েছিল? লিম্ফোসার্কোমা। তখন সেই টার্মটা খুব সবারই মুখে মুখে ফিরত, লিম্ফোসার্কোমা হয়েছিল, মানে এখনকার ভাষায় লিম্ফোমা হয়েছিল। আমরা এখন আর লিম্ফোসার্কোমা বলি না, শুধু লিম্ফোমা বলি, ঠিক আছে? তাহলে so if we ask you to name any tumors like this, if we ask you what is the name of the malignant tumor arising from lymph node, তখন তোমরা কি বলবে? lymphoma. Malignancy of the blood cells are leukemia. যদিও আর সেখানে megakaryocytic and the erythroblastic leukemias are also known as leukemia. তারা যদিও লিউকোসাইটের থেকে ডেভেলপ করছে না, yet they are known as leukemia. Erythroblastic leukemia, megakaryocytic leukemia. These are some names. ঠিক তেমনি যদিও আরেকটা WBC থেকে অ্যারাইজ করছে, but it is not known as leukemia, সেটা হচ্ছে মাল্টিপল মায়োলোমা arising from the plasma cells. বুঝতে পেরেছো? আমি যেহেতু তোমাদের একদম ফর্মাল কোনো ক্লাস নিচ্ছি না, তাই এরকম ভাবে বলছি, এই নামগুলোর সম্বন্ধে একটু ওরিয়েন্টেশন হওয়া। আচ্ছা, এরপরে যেটা আমি বলেছি যে তোমাদের ইম্পর্টেন্ট, এটা তো গেল নমেনক্লেচার যেখানে যেখানে আসছে। ডিফারেন্স বিটুইন সার্কোমা অ্যান্ড কার্সিনোমা আমি কি আবার রিপিট করব? আমার মনে হয় না, আমি তো ক্লাসে সেটা পড়িয়েছিলাম, লিখেছিলে সবাই। কার্সিনোমা সার্কোমার ডিফারেন্স কি? ওই দিকটা মুখগুলোকে সব একদম ব্ল্যাঙ্ক, কি রে এখানে কেউ জানে না, দেখেছিলে? হ্যাঁ, কার্সিনোমা সার্কোমার ডিফারেন্স যেটা বলেছিলাম, দেখিয়েছিলাম, পড়িয়েছিলাম, ছিলে ক্লাসে? না, ছিলাম না। তাহলে কি করে হবে? যদি থাকে প্রশ্ন কি করে হবে? আবার নতুন করে তো পড়াবার সময় নেই রে বাবা। ওকে, benign and malignant tumors, names, epithelial tumors, features of malignant tumors. We study the
features of malignant tumor in under these headings only. Benign, malignant, difference between benign and malignant. Carcinoma, sarcoma difference. All these, that is the thing. So I'm not going into detail because I have already taught all these areas, but I'm just highlighting the areas where you should know the মেটাপ্লাসিয়া। মেটাপ্লাসিয়া সম্বন্ধে কিছু বললে সুবিধা হবে, দরকার? মেটাপ্লাসিয়া বোঝা গেছে মানে কি, কি বলতে হবে? হলো মানে গোটাটা হলো না, সেম। anyone মেটাপ্লাসিয়া লেখা আছে সামনে? ম্যাম সাপোজ যদি কোনো ইনজুরিয়াস স্টিমুলেশন আসে, সেখানে একটা পার্টিকুলার এপিথেলিয়াল টাইপ সেটা সেই এনভায়রনমেন্টকে স্যুট করার জন্য আরেকটা অন্য টাইপে ট্রান্সফর্ম হয়। তুমি তো এত কথা তোমরা লিখতে পারবে না, সেজন্য দেখো লাল দিয়ে একেবারে লিখে রেখেছি। One type of matured cells by another type of matured cell of same histological origin. মানে তোমরা দুজনেই শুধু epithelial বললে, but it can be mesenchymal also. Though the examples are very rare, it is very rarely found, but still by definition a mesenchymal metaplasia can also occur. So it is the replacement of one type of matured cells by another type of matured cells of the same histological origin. মানে epithelial tissue দিয়েই রিপ্লেস হবে, mesenchymal tissue দিয়ে রিপ্লেস হবে। এক্সাম্পল কিরকম মেটাপ্লাসিয়া? হ্যাঁ, ওই যে বলে লিখেছি দেখো কিছু কিছু। Epithelial metaplasia is most common. Epithelial metaplasia is most common. It can be columnar metaplasia, it can be squamous metaplasia. Columnar metaplasia মানে কি? যখন squamous সেলটা রিপ্লেসড হচ্ছে বাই columnar সেল, বুঝেছো? যে রিপ্লেস করছে তার নাম দিয়ে আমরা মেটাপ্লাসিয়াটা বলি। মানে স্কোয়ামাস সেল যখন কলামনাস সেলকে রিপ্লেস করছে তখন আমরা সেটাকে স্কোয়ামাস মেটাপ্লাসিয়া বলছি, আর যখন স্কোয়ামাস সেলকে কলামনাস সেল রিপ্লেস করছে তখন সেটাকে আমরা কলামনার মেটাপ্লাসিয়া বলছি। মানে যে রিপ্লেস করছে তার নামেই নামটা হবে, বুঝে গেল? তাহলে এরকম দু রকমের মেটাপ্লাসিয়া হতে পারে। তোমরা যেটা বললে টু accommodate the tissue or the some injury or to resist the injury or to সেটাকে কি বলবো ট্যাকল করার জন্য যে চেঞ্জেস হচ্ছে সেইটাকে সেই কারণে মেটাপ্লাসিয়া হচ্ছে। কিরকম না, ধরো একটা স্মোকার, একজন স্মোকার যারা ক্রনিক স্মোকার তাদের respiratory epithelium is constantly exposed to the various chemicals of the cigarette smoke and it is an irritant. সেই জন্য সেখানে কি হচ্ছে যে respiratory epithelium যেটা নাকি ছিল pseudo stratified ciliated columnar epithelium is replaced by squamous cells. Squamous cell দিয়ে রিপ্লেস হয়ে গেল। কেন রিপ্লেস হলো না, তার squamous cells are more tough. হ্যাঁ, তার অনেকগুলো লেয়ার আছে, উপরের লেয়ারটা খসে গেলেও তার নিচে দুটো তিনটে লেয়ার থাকছে, তাহলে সেইভাবে সে রেজিস্ট করতে পারছে the injury by the smoke. Squamous metaplasia. ঠিক তেমনি ভাবে ectocervixে একটা জায়গা usually is lined by the squamous cell. তোমরা তোমাদের অ্যানাটমির হিস্টোলজির জ্ঞান থেকে জানো the ectocervix
is normally lined by squamous epithelium. Kintu shekhane due to some hormonal changes or due to some infection, viral infection, HPV infection, that squamous epithelium may be replaced by columnar epithelium. That squamous epithelium of the ectocervix may be replaced by columnar epithelium. তখন সেটা হচ্ছে columnar metaplasia, যেটাকে গাইনোকোলজিস্টরা বলে থাকেন cervical erosion. In the gynecological term is the cervical erosion, because the squamous epithelium is paler, shada, thakashe moton ekta dekhte, whereas if any surface is lined by columnar epithelium, it appears more reddish in color. So on gross examination, on vaginal examination, the cervix appears more reddish, as if it is eroded, as if there is some ulceration. So that metaplasia, though there is no ulceration, actually there is no ulceration, the surface epithelium is intact, but instead of the squamous epithelium, it is lined by the thin layer of columnar epithelium. So it appears more reddish. So the gynecological term for this metaplasia is cervical metaplasia. Similarly, columnar metaplasia also occurs in the lower part of the esophagus. Lower part of the esophagus, jekhane squamous lining ache, that may be due to constant regurgitation of the gastric acid to the lower part of the esophagus. That squamous epithelium may be replaced by the gastric type of columnar epithelium, because gastric type of columnar epithelium, though it is a single layer of cells, it can resist the high pH of the acidic juice. Not high, low pH, high acidity of the gastric juice. The pH may be 2, like that. It is so acidic. But the squamous cell cannot withstand that acidity. That's why the squamous epithelium of the lower part of the esophagus may be changed into the gastric type of columnar epithelium, and it is known as the esophageal columnar metaplasia of the esophagus, which is known as esophageal varices. Esophageal varices is, varices is related with the cirrhosis of the liver, that is the dilation of the, it is known as the metaplasia of the columnar metaplasia of the esophagus. So these are some of the examples of the squamous metaplasia or columnar metaplasia. What is the significance of this metaplasia? তোমাদের অনেক সময় একটা এই প্রশ্নটা থাকে, Barrett's esophagus, আমার নামটা আটকে গেছিল, cervical erosion, these are the clinical terms. Yes, অনেক সময় থাকে explain বা এরকম থাকে, metaplasia is a double-edged sword. Double-edged মানে আমাদের বাংলায় তাকে কি বলে? এই double-edged sword কে আমরা যদি বাংলার প্রবাদটা বলি, কি বলি? হ্যাঁ, না, কি বলে? যেতেও কাটে আসতেও কাটে, যেতেও কাটে আসতেও কাটে, এমনই একটা করাত যে এদিকে গেলেও কাটে, উল্টে এদিক দিয়ে টানলেও কাটে। তার মানে দুদিকেই তার বিপদ, হলেও বিপদ, না হলেও বিপদ। কেন এই কথাটা কেন বলেছে? না, যদি মেটাপ্লাসিয়া না হয়, যেখানটায় মেটাপ্লাসিয়া হচ্ছে সেখানটায় যদি মেটাপ্লাসিয়া না হয়, তাহলে কি হয়? সেখানে একটা ইনজুরি হওয়ার চান্স থেকে যাচ্ছে। আর মেটাপ্লাসিয়া হলে তার কি বিপদ? এটা তো যেতে যা বিপদ, আসতে কি বিপদ? তাহলে উল্টো দিকের বিপদটা কি? না, মেটাপ্লাসিয়া যেহেতু একটা অন্য রকমের সেল ওখানে আসছে, সেইখানে এই মেটাপ্লাসিয়া সেল যেখানে মেটাপ্লাসিয়া হচ্ছে
সেখানে chances of dysplasia and ultimately to the neoplasia is much more. So those areas are of the metaplastic areas are at risk of developing dysplasia and ultimately neoplasia. তার মানে malignancy হতে পারে। আচ্ছা, এখানে আবার একটা বড় কথা বারবার, এটা আমি তোমাদের মাথায় হাতুড়ি ঠুকে ঢোকাতে চাই। Neoplasia and malignancy are not synonymous. Neoplasia does not always mean malignant tumor. Neoplasia is only tumor. It can be benign, it can be malignant. Neoplasia মানে কিন্তু সব সময় malignancy নয়। এইটা তোমাদের প্রায়ই ভুল হয়ে যায় যে নিওপ্লাসিয়া মানেই আমরা ভেবে নিই malignancy। ওরে ঘুমে ঢুলে পড়ে যাবি রে বাবু, এবার ঢুলে পড়ে যাবি তুই পাশের গায়ে, পাশের জনের গায়ে। খুব ঘুম পাচ্ছে তোর? তোকেই বলছি, জল খাবি একটু? চল, আচ্ছা তাহলে মেটাপ্লাসিয়া। মেটাপ্লাসিয়া আবার বলছি, you can have short notes on metaplasia. So you have to give the examples of the metaplasia. You have to write what is metaplasia. Remember, it is always replacement of one mature tissue by the other mature tissue. এখানে কি হয়, স্কোয়ামাস সেলগুলো কি পাল্টে কলামনার সেল হয়ে যায়? না। কোথায় হয় প্রোগ্রামিংটা? কোথায় হয়? একটা যে স্কোয়ামাস সেল হয়ে গেছে, মানে আমি বলতে চাইছি যে একটা যে এপিথেলিয়ামটা স্কোয়ামাস সেল হয়ে গ্রো করে গেছে, যার ডিফারেন্সিয়েশন হয়ে গেছে, সে কিন্তু আর ডিফারেন্সিয়েটেড হতে পারে না। যে একবার এমবিবিএস পাস করে গেছে, এমডি পাস করে গেছে, সে আর স্কুল ফাইনাল পাস হতে পারে না, সে এমডি। তাহলে কোথায় গোলমালটা হয় না, আরো নিচের লেভেলে, মানে স্টেম সেল লেভেলে। যে স্টেম সেলগুলো ওখানে ছিল to be matured as squamous cells, they change their program to become columnar epithelium. Am I clear? যে স্টেম সেলগুলো একটা ইসোফেগাসে, সরি ধরো ব্রঙ্কাসে ছিল, তারা সিউডো স্ট্রাটিফাইড কলামনার এপিথেলিয়াম হবে বলে যে স্টেম সেলগুলো ছিল, তাদের যে জেনেটিক প্রোগ্রামিং ছিল সেইটা চেঞ্জ হয়ে গেল। চেঞ্জ হয়ে গিয়ে পরে স্টেম সেল থেকে যারা তৈরি হলো, তারা আর রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম হয়ে গ্রো করলো না, তারা স্কোয়ামাস সেল হয়ে তারা গ্রো করলো। তাহলে চেঞ্জটা কোন লেভেলে হয়? নট আফটার ম্যাচুরেশন, not after differentiation. A differentiated cell cannot be de-differentiated. The differentiation or this replacement starts from the genetic programming of the stem cells. Is it clear? মানে একবার যে পুরোপুরি এগিয়ে গেছে, সে আর পিছনের রাস্তায় আসতে পারবে না। কিন্তু যে সেলগুলো ওই রাস্তায় যাওয়ার কথা ছিল, স্কোয়ামাস সেলের লাইনে যাওয়ার কথা ছিল, তারা স্কোয়ামাস সেলের লাইনের দিকে না গিয়ে কলামনার এপিথেলিয়ামের দিকে গেল, কিংবা যার কলামনার এপিথেলিয়ামের দিকে যাওয়ার কথা ছিল, তারা সেদিকে না গিয়ে তারা স্কোয়ামাস সেলের দিকে হাঁটা লাগালো। বুঝে গেছে? কাজে কাজে the replacement or the change starts in the genetic programming. So it is an adaptive change, which is a less resistant type of tissue is replaced by more resistant type of tissue. যে কথাটা বললাম। And the mature differentiated cells are not phenotypically changed to other type. They are gradually replaced by growing metaplastic cells. এই যে gradually replaced by the reprogramming of the stem cells. Okay, that is the main thing of the metaplasia. Dysplasia আগের দিন খানিকটা বলেছি, আর আমি এটার মধ্যে যাচ্ছি না। Morphological features. Now,
এইদিন আগের দিনে বোধহয় একটা ছবি এঁকে খানিকটা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, একটা যে কোনো সেল প্রলিফারেট করতে গেলে তার কি ব্যাপার হয় থাকে, একটা গ্রোথ ফ্যাক্টর এসে তার গ্রোথ ফ্যাক্টর রিসেপ্টরের মধ্যে লাগে, then there is activation of the intracytoplasmic part of the receptor, and that intracytoplasmic part sends the signal to the nucleus to produce the DNA material, so that the DNA material is doubled, so that a cell can divide into two. যেটা যা ছিল ডিএনএ মেটেরিয়াল তার থেকে ডুপ্লিকেশন অফ দ্য ডিএনএ প্রোডাকশন হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য নর্মাল পাথওয়ে ফর অল দ্য সেল প্রলিফারেশন। কারোর এই জায়গাটায় কোনো প্রশ্ন কেউ যদি জিজ্ঞেস করো, তোমরা শুধু বোবার মতন বসে থাকলে হবে না, এখানটা কারোর বুঝতে কিছু অসুবিধে? যে বলো না, আমি তো এটা মানে ক্লাস নিচ্ছি না, তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি। এইখানটা কারোর কোনো জায়গায় কিছু জিজ্ঞাসা? এটাতে খুব তো মানে খুব কঠিন কিছু কথা নয়। একটা গ্রোথ ফ্যাক্টর বাইন্ড করে যার রিসেপ্টরের সঙ্গে, অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য গ্রোথ ফ্যাক্টর রিসেপ্টর, সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন, তারপরে ট্রান্সমিশন অফ সিগন্যাল, আর প্রোডাকশন অফ দ্য আলটিমেটলি ডিএনএ ট্রান্সক্রিপশন হয়ে প্রোডাকশন অফ দ্য ডিএনএ। এটা তো আমাদের বিখ্যাত রবিনসের ছবি। These are the different transmembrane receptors for the different types of growth factors. এবং there are so many pathways of the transduction of the signals to the nucleus for transcription of the transcription activity of the nucleus. এটা আমার নিজের অপটু হাতেই হোক, যেমন হোক, একটা তোমরা এইরকম ভাবে নিজের একটা ছবিটা এটা আঁকতে পারতে পারো, যেহেতু যেরকম ভাবে নিজের মতন করে ওইটাকে খুব সিম্পলিফাইড ওয়েতে একটা ছবি আঁকা। দিস ইজ দ্য রিসেপ্টর, ইট হ্যাজ দ্য থ্রি পার্টস, দিস ইজ দ্য exocytoplasmic or extracellular part, intramembranous, and this is the intracytoplasmic part. Here the receptor the growth factor binds with the receptor, activation of the growth factor receptor, signal transduction occurs from the intracytoplasmic part of the receptor to the nucleus, and ultimately there is DNA transcription. This is the main thing in the cell proliferation. এই ঘটনাটা ঘটতে হবে, কেমন? তাহলে আমার কোথায় কোথায় কি কি লাগছে এখানে, এই জিনিসটা ঘটবার জন্য কি কি লাগছে? এক হচ্ছে আমার এখানে কিছু গ্রোথ ফ্যাক্টর লাগছে, নাকি? কিছু গ্রোথ ফ্যাক্টর লাগছে, একটা গ্রোথ ফ্যাক্টর রিসেপ্টর লাগছে কিছু, আমার কিছু এইখানে তার একটা স্ট্রাকচারাল একটা কিছু মলিকিউল থাকতে হচ্ছে, ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক মলিকিউল থাকতে হচ্ছে, তারপরে একটা ট্রান্সডাকশনের একটা পাথ থাকতে হচ্ছে, আলটিমেটলি গিয়ে তাহলে নিউক্লিয়াস থেকে আমার ডিএনএ তৈরি হচ্ছে। তাহলে এই যে পাথওয়েটা, এর যে কোনো একটা জায়গায় যদি প্রবলেম হয় তাহলে আমার কি হবে? সেল প্রলিফারেশন আটকে যাবে, তাই তো? হবে না, এক কথায় বলতে গেলে হবে না। কিন্তু যদি এমন হয় যে পাথওয়েটা আমি ইয়েটাকে মানে চাবিটাকে গোলমাল করে দিলাম, পাথওয়েটা বহাল রইল কিন্তু নর্মাল ওয়েতে নয়, সে বেশি বেশি হতে লাগলো, মানে কিরকম হতে পারে? আমার গ্রোথ ফ্যাক্টর বেশি বেশি আসতে পারে, রিসেপ্টর বেশি বেশি থাকতে পারে, সে অকারণেই নিজে নিজে স্টিমুলেটেড হতে পারে, এইরকম বিভিন্ন কারণে। তাহলে আমার সিগন্যাল ট্রান্সডাকশনটা যদি বেড়ে যায়, দেন দেয়ার উইল বি মোর ডিএনএ প্রোডাকশন। আমি আরেকটু গেলে বুঝতে পারবে না। তাহলে যে yes, now this is a normal cell. আমার কি হয়, আমার যদি এটাকে যদি আমাকে যখন আমার নর্মাল সেলের কি এটাতেই থাকি, এখান থেকেই যাই আমরা বলছি এটা সেল সাইকেল, তাই তো? এইখানটা আমার কি কি থাকছিল, এখানটা এসে সেল ডিভিশন হচ্ছিল, দিস ইজ দ্য মাইটোসিস, এখানে এসে সেল ডিভিশন G1 G2 এই সমস্ত করে হচ্ছে। তাহলে এই যে যেখানে যাচ্ছে এইখানটায় গিয়ে আমার দেখা যাচ্ছে যে ডিএনএ মেটেরিয়াল অনেক বেশি বেড়েছে,
তা আমি যেখানে বললাম যে যদি কোনো গ্রোথ মানে আমার কোনো ইয়েতে গোলমাল হয়ে থাকে, কোনো মিউটেশন যদি কিছু হয়ে থাকে, তাহলে সেই মিউটেশন আছে কিনা দেখবার জন্য আমার দুটো চেক পয়েন্ট আছে। মানে যে সেলটা আমার সেল সাইকেলে ঢুকছে, ডিভাইড করতে যাচ্ছে, তার মধ্যে অলরেডি কোনো মিউটেশন আছে কিনা, কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা, সেটা কোথায় চেক হচ্ছে না এখানে ফার্স্ট ডিএনএ চেক পয়েন্টে চেক হচ্ছে, মানে G1S ফেজে সিনথেসিস করবার আগে। এবারে যখন দেখলো যে না কোনো গোলমাল নেই, তখন বললো ওকে there is no problem in the DNA material, go and double it. So the synthesis starts. In the S phase, the synthesis of the DNA starts. It is with the normal DNA. Now during the DNA synthesis, during this doubling of the DNA material, কোনো একটা গোলমাল হয়ে গিয়ে থাকতে পারে, আবার একটা কোনো মিউটেশন হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। So there is another checkpoint to check whether there is any abnormality in this after this synthesis in the nucleus. So here the checkpoint. যদি এখানে এই চেকপয়েন্ট গুলোতে কোনো অ্যাবনর্মালিটি ধরা পড়ে, যদি আইদার G1 ফেজের পরেই হোক কি G2 ফেজের পরেই হোক, যদি কোনো মিউটেশন ধরা পড়ে, তাহলে তখন বডি কি করে, তার মানে সেই সেলটা আমার জন্যে তাকে বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়, তাকে সমূলে উৎখাত করতে হবে, তাই তো? হয় তাকে কারেক্ট করার চেষ্টা করবে, একজন যদি খুব দুষ্টু হয়ে যায় তাকে প্রথমে কারেকশন করার চেষ্টা করা হবে, না বাবা ভালো করে তুই পড়াশুনো কর, তুই পড় না, এরকম করিস না, একটু পড়, এসব বলা টলা হবে। তারপরে তাকে অনেকবার দুবার চেষ্টা করা হলো, দেখা গেল সে কথা শুনছে না, তখন তাকে কি হবে, যা তুই ভাগ, কলেজে তোকে পড়তে হবে না, ভাগিয়ে দেওয়া হবে। তাহলে সেই রকম কি হবে না, ডিএনএ রিপেয়ার করার চেষ্টা করা হবে। ওই দুটো ফেজেই গ্যাপ ফেজ যেগুলোতে, সেখানে ডিএনএ রিপেয়ার করার চেষ্টা হবে। যদি ডিএনএ রিপেয়ার করতে পারলো তাহলে ভালো কথা, কন্টিনিউ করাবে, তাকে কোর্সটা কমপ্লিট করাবে। আর যদি ডিএনএ কমপ্লিট করতে না পারলো, ডিএনএ রিপেয়ার করতে না পারলো, তখন তাকে অ্যাপোটোসিস করে মেরে দেবে। তখন সেলটার that cell will go into apoptosis, so that cell with abnormal mutation does not go into the mitosis. এটা হচ্ছে নর্মাল আমাদের প্রসিডিওর, নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল প্রসিডিওর। That is, so there is constant injury to the normal cell, constant injury to the nucleus, DNA material. কি কি কত রকমের হতে পারে, chemicals, radiation, virus, all they are causing injury to our cell, injury to our DNA material. So there is some DNA damage. If there is successful repair, it goes to the, again goes to the normal cell. But if the DNA damage is not repaired by the DNA damage repair mechanism, so there is failure of DNA repair. That is known as the mutation in the genome of the somatic cell. তার মানে সেই মিউটেশনটা সে নিয়েই এগোতে থাকলো, তাকে ইয়ে করতে পারলো না, রিপেয়ার করে তাকে মারতেও পারলো না। এবারে তখন সেই যে মিউটেশনটা রয়ে গেল, তার জন্য কি কি হতে পারে না, অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য গ্রোথ প্রমোটিং অঙ্কোজিনস। অঙ্কোজিন মানে যারা গ্রোথ, আমাদের গ্রোথ যে কোনো জায়গায় আমাদের গ্রোথটাকে প্রমোট করে, দে আর অলসো নোন অ্যাজ অঙ্কোজিনস। অর ইনঅ্যাক্টিভেশন অফ দ্য টিউমার সাপ্রেসার জিনস। কিছু টিউমার সাপ্রেসার জিন আছে যারা এই ধরনের গ্রোথটাকে সাপ্রেস করে, তাদের সাপ্রেশন, কিংবা অল্টারেশন ইন দ্য রেগুলেটিং দ্য অ্যাপোটোসিস। ওই যে বললাম অ্যাপোটোসিস যদি করতে না পারলো তাহলে বিপদ হয়ে গেল, তার মানে তারা রয়ে গেল। তাহলে কি কি কারণে আমাদের গোলমালটা হয়ে রয়ে যেতে পারে, এক হচ্ছে যদি অঙ্কোজিনের অ্যাক্টিভেশন হবে, টিউমার সাপ্রেসার জিন ইনঅ্যাক্টিভেশন হবে, আর তার অ্যাপোটোসিস বন্ধ হয়ে যাবে। আমি যেমন বলি যে একটা চোর বাড়িতে ঢুকে চুরি করতে, মানে ধর একটা বাড়ি, সেখানে একজন দারোয়ান আছে, হ্যাঁ, চোর তখনই চুরি করতে পারবে যদি সেই দারোয়ান ঘুমিয়ে পড়ে, কিংবা দারোয়ান যদি চোরের সঙ্গে আঁতাত করে, যদি তার গোলমাল হয়, তখনই পারবে, নয়তো কি চোর ঢুকে চুরি করতে পারবে? দারোয়ানটা ধরে নেবে তাকে। তেমনি টিউমার সাপ্রেসার জিন যদি ইনহিবিটেড না হয়,
তাহলে শুধুমাত্র বাই অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য অঙ্কোজিন টিউমার হবে না। Am I clear? না, শুধুমাত্র টিউমার অঙ্কোজিনের মিউটেশন দিয়ে একটা টিউমার হবে না, কারণ টিউমার সাপ্রেসার জিন তাকে তখনই থামিয়ে দেবে। টিউমার সাপ্রেসার জিন তখনই তাকে থামিয়ে দেবে, দারোয়ান তাকে ধরে ফেলবে। কিন্তু সেই দারোয়ানরা যদি ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা গোলমেলে হয়ে যায়, P53 জিন, আরবি জিন এরা যদি ডিফেক্টিভ হয়ে যায়, তারাও যদি মিউটেটেড হয়ে যায়, মানে তারাও যদি দুষ্টু হয়ে যায়, তখনই একমাত্র চোর ঢুকে চুরি করতে পারবে, তখনই একমাত্র সেই মিউটেশনটা থেকে আমার নিওপ্লাসিয়া হতে পারবে, তার আগে নয়। তাহলে শুধুমাত্র একটা চোর এলেই চুরি হবে এমন কথা নেই, শুধুমাত্র অঙ্কোজিনে মিউটেশন হলেই নিওপ্লাসিয়া হবে এমন কোনো কথা নেই। সেখানে টিউমার সাপ্রেসার জিনকেও সাপ্রেসড হতে হবে। আরেকটা কি হতে হবে? হলেও তো অ্যাবনর্মাল মিউটেশন থাকলেই আমাদের শরীর কি করে, সেই সেলটাকে অ্যাপোটোসিস করে দেয়। সেই যেমন টিউমার সাপ্রেসার জিনটা সাপ্রেসড হতে হবে, ইনহিবিটেড হতে হবে, ঠিক একই রকম ভাবে অ্যাপোটোসিসটাও বন্ধ হবে না। সেই মিউটেটেড সেলের নর্মালি মিউটেটেড সেলের অ্যাপোটোসিসটাও যদি না হয়, সেই অ্যাপোটোসিসের যে জিনগুলো, অ্যাপোটোসিস করে যে জিনগুলো, তারাও যদি সাপ্রেসড হয় বা মিউটেটেড হয়, তখনই একমাত্র গিয়ে একটা টিউমার হবে। তাহলে প্রথমে প্রোটো অঙ্কোজিনের মিউটেশন হবে, টিউমার সাপ্রেসার জিনের মিউটেশন হবে, তারপরে অ্যাপোটোসিসের মিউটেশন হবে। এতগুলো মিউটেশনের একত্রিত এফেক্ট হচ্ছে একটা নিওপ্লাসিয়া, নয়তো হবে না, যে কোনো একটা কেউ করতে পারবে না। বোঝা গেল? দিস ইজ দ্য মেইন মলিকিউলার বেসিস অফ দ্য টিউমারোজেনেসিস। কি কারো কিছু জিজ্ঞাসা এখানটা? বোঝা গেছে ঘটনাটা কি ঘটে? তাহলে এই তিন রকম ঘটনা ঘটলো। অঙ্কোজিন অ্যাক্টিভেটেড হলো, ইনঅ্যাক্টিভেশন অফ দ্য টিউমার সাপ্রেসার জিন হলো, আর অ্যাপোটোসিসও তার গোলমাল করে বসে রইল। একই জিনিস উপরে লিখেছি, বুঝতে সুবিধা হবে। তাহলে এই দুটোর জন্য কি হবে? একটা অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য প্রোটো অঙ্কোজিন অ্যান্ড দ্য ইনহিবিশন অর সাপ্রেশন অফ দ্য টিউমার সাপ্রেসার জিন, এর জন্য কি হবে? আনকন্ট্রোলড গ্রোথ হবে, আনকন্ট্রোলড গ্রোথ অফ দ্য সেলস হবে, সো আনরেগুলেটেড সেল প্রলিফারেশন হবে। আর এখানেও অ্যাপোটোসিস হচ্ছে না, কোনো সেল মরছে না, তারা সবাই বেঁচে থাকছে। তাহলে সব মিলিয়ে কি হলো? ক্লোনাল এক্সপ্যানশন অফ দ্য সেলস। এই তিনটে জিনিস মিলিয়ে ক্লোনাল এক্সপ্যানশন অফ দ্য সেলস হলো। দ্যাট ইজ দ্য টিউমারোজেনেসিস। এরপরে শুধুমাত্র তো একটা সেল একটা জায়গায় সে তো বাড়তে পারবে না, তাকে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। যে কোনো একটা জায়গায় সে বসতি গিয়ে করে ফেললেই তার হবে না, তাকে তার খাদ্য দিতে হবে, তার সবকিছু জায়গা ঠিক মতন দিতে হবে। তাহলে সেই খাদ্য যাবে কি দিয়ে? অ্যাঞ্জিওজেনেসিস লাগবে, সেখানে নতুন ব্লাড ভেসেল তৈরি হতে হবে, নয়তো কি করে হবে? আর কি হবে না, সেইখানকার যারা অধিবাসী ছিল, ইমিউন সিস্টেম যারা ছিল, তারা তো বাধা দেবে ওখানে গিয়ে বসতি বানাতে। তাহলে সেই তাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে, এবং তার সঙ্গে এইগুলোর জন্য আরো অ্যাডিশনাল মিউটেশন দরকার হবে। তাহলে অ্যাঞ্জিওজেনেসিস লাগবে তার নিজের অক্সিজেন অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাইয়ের জন্য। ইট হ্যাজ টু ইভেড অর ফাইট উইথ দ্য ইমিউন সিস্টেম অফ দ্য বডি, কারণ সে একটা অন্য জায়গায় গিয়ে কতগুলো সেল হঠাৎ করে তৈরি হয়ে যাচ্ছে, বডি তো চেষ্টা করবে তাকে মেরে ফেলতে। ইমিউন সিস্টেম উইল বি অ্যাক্টিভেটেড, সো ইট মাস্ট ফাইট উইথ দ্য ইমিউন সিস্টেম, it must evade the immune system, so that also requires much more or more and more mutations. In this way the tumor progresses. Ultimately that may lead to malignant neoplasm, more mutation in the neoplastic cells, to the subclones of the, মানে একটা টিউমারের অনেকগুলো সেল যখন তৈরি হলো, তার কিছু কিছু সাবক্লোন তৈরি হয়।
কিছু সেলের মধ্যে ইনভেসিভ প্রপার্টি গ্রো করে, কিছু সেলের মধ্যে মেটাস্টেটিক প্রপার্টি গ্রো করে। সো দোজ আর দ্য, তোমরা যদি বইয়ের ছবি দেখো দেখবে নানান রকম রঙের সেলের ছবি দেওয়া আছে। দে ডেভেলপ ডিফারেন্ট টাইপস অফ মিউটেশনস। So some of the cells, they are capable to invade the basement membrane and the surrounding soft tissue. Some cells, they are potent for the metastatic activity of the tumor. So these are the different subclones of the whole neoplastic cell mass, and there will be local invasion and metastasis. So this is the main steps in the tumorigenesis. Okay. এখানটা কি লাগবে, এক্সপ্লেন করতে হবে? খুব কিছু দরকার নেই তোমাদের, আবারও বলছি তোমাদের এইসব ব্যাপারে প্রশ্ন খুব একটা থাকবে না, এগুলো নিয়ে খুব একটা তোমাদের প্রশ্ন থাকে না। জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কথাগুলো আমি বললাম, সেলফ সাফিসিয়েন্সি, গ্রোথ ইনহিবিটরি সিগন্যালকে এসকেপ করছে, অ্যাপোটোসিসকে, এগুলোই আমি এতক্ষণ ধরে বললাম বিভিন্ন কথায়। সেটাই একটা সুন্দর ভাষায়, বইয়ের ভাষায় এটা লেখা। দরকার নেই। এই যে ছবিটা বলছিলাম, this is the first tumor cell. It is dividing into multiple cells and they are all having other types of mutations and proliferation of the genetically unstable cells. And in this, the tumor mass, you can see different types of cells which have the different types of capabilities. Some are invasive, some are non-antigenic, some are metastatic, like that. So that is it is a mixture of the cells where a neoplastic tumor will have. Metastatic cascade, এটা খুব তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। এই ছবিটা খুব সুন্দর ছবি। এগুলো না আমি আবারও বলছি তোমাদের জন্য, মানে জাস্ট এখান থেকে তোমাদের প্রশ্ন খুব বেশি থাকবে না, থাকার কথাও নয়। এই মেটাস্টেটিক কাসকেডটা তোমাদের খুব জরুরি, এটা বইয়েই পেয়ে যাবে। একটা বলি এইখানটা যদি আমি বলি, that is the tumor, some cells are invading the surrounding tissue, breaking the basement membrane. This is pink is the basement membrane. They are breaking the basement membrane and crossing through the surrounding stroma, entering into the blood vessel. In the blood vessel, they are forming some emboli. This tumor emboli is mainly covered by the platelets. They get covered by the platelets so that they can evade the immune attacks of the body. So that is known as the tumor emboli. This tumor emboli ultimately is lodged in one place of the vasculature, and again it comes out of that blood vessel and forms the tumor here. And from the surrounding area of the blood vessel, there are neoangiogenesis, or there are new blood vessel formation to support the growth of the metastatic tumor. So that is known as the metastatic cascade. You must remember this is very important for you. Okay, এটা এখানে ছবিতে আছে, এটা তোমাদের যে কোনো বইয়েই পাবে, রবিনসে পাবে এবং আই থিংক হর্শমানেও পাবে। And this is the first, there is detachment of the tumor cells, invasion into the surrounding tissue, intravasation. You must know the terms. Intravasation মানে entering of the tumor cells into the blood vessel. Entering of the tumor cells into the blood vessel is known as the intravasation. Evasion of the host mechanism by the covering of the platelet.
adherence to the endothelium, extravasation, and ultimately there will be neoangiogenesis. Okay. Spread of malignant tumor, এটাও খুব তোমাদের আসে। একটা দুটো মেইন কথা যেটা আমরা প্রায় গুলিয়ে ফেলি, একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট স্প্রেড and other is the metastasis. Metastasis, the roots of metastasis are lymphatic, hematogenous, transcoelomic, epithelial lining, and the surgeon's knife. So these are the different roots of the metastasis. And direct spread is when the tumor is continuous with the second tumor. When the tumor is continuously or is not separated by any other tissue, that is known as the direct spread. যেমন এরকম lung cancer can spread directly to the pleural, ribs, gallbladder to liver bed, breast to skin, osteosarcoma to the soft tissue. So these are the direct spread of the. No, I am not going into details of the roots of the metastasis. Now এবারে বলো তোমাদের আর কার কি প্রশ্ন? নিওপ্লাসিয়া বলো, ওই জন্যই তো আবার একটা বাড়তি ক্লাস নিতে এলাম। ওইটা দেবো, ওই এইখানটা বার করে দেবো একবার, হয়ে গেছে কি? কারো কিছু জিজ্ঞাসা, মানে আমি তোমাদের যে জায়গাগুলো পরীক্ষা পারপাসে ইম্পর্টেন্ট, আমি শুধু সেই জায়গাগুলোই এক্সপ্লেন করলাম, মানে সেগুলোই আবার ডিসকাস করলাম। তো সেখানে কিছু জিজ্ঞাসা বলো। মলিকিউলার বেসিসে গিয়ে তোমাদের কি জায়গাটা, কি অসুবিধায় কোনখানটা ছিল বলো, বলো না। কিছু পড়তে হবে না। হ্যাঁ, কে পড়িয়েছিল? আমি না। রেটিনোব্লাস্টোমাটাই বুঝতে পারিসনি। আচ্ছা শুনলাম। আর কার কি, আর কোনো প্রশ্ন? আবার বলছি, মলিকিউলার বেসিস অফ দ্য মানে অঙ্কোজেনেসিস, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ নট ইয়োর টপিক, ইট ইজ পোস্ট গ্রাজুয়েট টপিক। হ্যাঁ, তোমাদের এই আবারও আমি বলছি যে জায়গাগুলো হাইলাইট করছি সেইগুলোর থেকেই প্রশ্ন থাকবে, প্রশ্ন থাকে। হ্যাঁ, এখন কেউ যদি আমার মতন খুব পাকা কেউ যদি এখন দিয়ে দেন প্রশ্ন, সেখানে আমার কিছু করার থাকবে না। ইউজুয়ালি ইট শুড নট বি ইন ইয়োর এক্সাম বিকজ ইট ইজ এ পোস্ট গ্রাজুয়েট টপিক, মলিকিউলার বেসিস, কেন তার এত টিডবিটস আছে, এত ডিটেলে কথাবার্তা আছে। তবে দুটো টিউমার সাপ্রেসার জিন কিন্তু তোমাদের জানতে হবে, the p53 and the RB জিন। হ্যাঁ, এই দুটো সম্বন্ধে জানতে হবে। আর একটা যেটা হয়, যেখানে ওই এপিসি জিন দিয়ে যেখানে কোলোরেক্টাল কার্সিনোমা পরপর চেঞ্জেস হয়ে যায়, সেইটা একটা অনেক সময় প্রশ্ন আসে। তো তার থেকে এই জায়গাগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, রেটিনোব্লাস্টোমা দ্বারা আমার কাছে আছে কিনা জানি না। রেটিনোব্লাস্টোমা আছে আমার কাছে, বার করছি না। Actually it is a tumor of the childhood arising from the retinoblasts. হ্যাঁ, এখানে যেটা হয় দেখা গেছে যে এই আরবি জিন যেটা থাকে মেইনলি তার মিউটেশন হয়। and we all know there are 2 alleles for every gene. So when there is mutation of both the genes of the RB, both the alleles of the RB gene, এটা তো একটা টিউমার সাপ্রেসার জিন, একমাত্র তখনই রেটিনোব্লাস্টোমা হয়। when that both alleles of the RB gene is mutated or suppressed or inactivated, then only retinoblastoma occurs. তাহলে এই যে রেটিনোব্লাস্টোমা, এই যে সাপ্রেশন অফ দ্য বোথ অ্যালেলস অফ দ্য আরবি জিন, এটা হলো, এটা কিভাবে হতে পারে? রেটিনোব্লাস্টোমা দুরকম হয়, একটা হচ্ছে ফ্যামিলিয়াল, একটা হচ্ছে স্পোরেডিক। ফ্যামিলিয়াল মানে কি না, তার যে হেরিডিটারি, মানে তার কি হলো না, তার ফ্যামিলিতে সে
ইনহেরিট করলো একটা মিউটেটেড আরবি জিন। Again, he or she inherits mutation of one allele of the RB gene, one allele. সে ইনহেরিট করলো, তাহলে তো তার রেটিনোব্লাস্টোমা হবে না, কেন the other allele is active, so there will be no retinoblastoma. But if after birth, if there is another mutation involving the other allele of the RB gene, তাহলে কি হবে? তখন তার রেটিনোব্লাস্টোমা হবে। তাহলে আমাদের একটা হলো সে একটা মিউটেটেড আরবি জিন ইনহেরিট করেছিল, আরেকটা মিউটেশন সে অ্যাকোয়ার করলো, দুটো মিলিয়ে তার রেটিনোব্লাস্টোমা হবে। This is the familial type of retinoblastoma. Another is the sporadic type. সেখানে কি হচ্ছে, তার সে কিন্তু একদম নর্মাল আরবি জিন নিয়ে জন্মেছিল, both the alleles were normal, but there are two mutations involving the two alleles of the RB gene, acquired mutation of the both the alleles of the RB gene. তাহলে সেখানেও তার রেটিনোব্লাস্টোমা হবে। তাহলে এবারে এদের মজাটা কি হবে, যে ইনহেরিট করেছিল তার শরীরের অন্য সমস্ত সোম্যাটিক সেলে আমি একটা মিউটেটেড আরবি জিন পাবো। Am I clear? রেটিনোব্লাস্টোমা জিন যে শুধু রেটিনোব্লাস্টের মধ্যে আছে তা তো না, সব সেলের মধ্যেই তো আরবি জিন আছে, তাই তো? সব জিনই আমাদের সব সেলে আছে। তাহলে যে ইনহেরিট করেছিল তার জন্মের পরে তার যদি একটা মাসলের টিস্যু নিয়ে দেখি, তার একটা গ্ল্যান্ডের টিস্যু নিয়ে দেখি, তার একটা লিভারের টিস্যু নিয়ে দেখি, তাহলে আমরা কি দেখব না, সেখানে তার one of the allele of the RB gene is mutated. তাহলে somatic mutation will be present in all the cells of the body, and after the second hit there will be formation of the tumor, retinoblastoma will be there. Whereas আমাদের যদি স্পোরাডিক হয়, এর কিন্তু মিউটেশনটা শুধুই চোখের যে রেটিনোব্লাস্ট সেখানেই হলো, তার অন্য কোনো সোম্যাটিক সেলে আমি মিউটেটেড আরবি জিন পাবো না। Only the retinoblastic cells will show the two mutations of the both alleles of the RB gene. বোঝা গেল? This is known as two-hit theory of Knudsen, Knudson, Knudsen. উনি বললেন প্রথম যে দুটো হিট ছাড়া টিউমার হতে পারবে না, একটা হিটে টিউমার হবে না আরবি জিনের। একটা হিট হওয়ার পরে আরেকটা হিট, we have to wait for another hit, another mutation to inactivate the other allele of the RB gene. So in the familial case, one inherits one inactivated or mutated RB gene, and then after birth he or she acquires another mutation, and in the sporadic cases both the mutations are acquired in the retinoblastic cells only, not in all the somatic cells. Am I clear? এবারে রেটিনোব্লাস্টোমা কিরকম, জিনিসটা কিরকম হয়, এই যে চাইল্ডহুড টিউমার্সে আমরা মেইনলি বলে থাকি সব হচ্ছে ব্লাস্টোমা বলে অনেক রকম নাম আছে, রেটিনোব্লাস্টোমা, হেপাটোব্লাস্টোমা, মেডুলোব্লাস্টোমা, নিউরোব্লাস্টোমা, so all these are the blastomas. What do we mean by that? They are also known as small round blue cell tumor, SRCT, small round blue cell tumor. All these cells are round, small in size, are round, have very scanty cytoplasm. The nucleus, almost rounded nucleus, occupies the whole of the cell, so the tumors appears blue on the HP section because there is very little amount of cytoplasm which is pink in color. The nuclei are blue in color,
So these cells appear as blue. So they are known as small round blue cell tumors. Okay, so all the blastomas are come under this group. Medulloblastoma, retinoblastoma, all these blastomas. তাদের ওই রকমই একটা চেহারা হয়, ব্লু রাউন্ড সেল টিউমার্স থাকে। হ্যাঁ, এইটা। আর অন্য রেটিনোব্লাস্টোমা সম্বন্ধে তোমাদের আর অন্য কোনো কিছু খুব একটা জানার দরকার নেই। ওই একটা ইনহেরিটেন্সের যে ছবি একটা হয়, সেটা যদি এঁকে দেখাতে পারো তো ভালো। ছিল আমার কাছে, এখন বার করতে হবে আবার। তো আর কিছু এখানে কি স্যাটিসফাইড? বোঝা গেল রেটিনোব্লাস্টোমা? আর কিছু? আর কারোর কিছু প্রশ্ন বলো? কি রে তোরা, তোর ঘুম কাটলো? নাম কি তোর? তুই? হ্যাঁ, ঋত্বিক ঘোষ। বড্ড ঘুম পায় রে। বল, তোদের এখানে বল, কি প্রশ্ন? সবটা বুঝেছিস? যে কোনো চ্যাপ্টার থেকে যে কোনো প্রশ্ন, এই নয় যে নিওপ্লাসিয়া। wound healing এ most important is the healing, difference between healing by primary intention and secondary intention and the fracture healing. Mind that fracture healing is very important. এবারে fracture healing দিয়ে মানে I am shocked যা সব লিখেছে, সব ওই স্কিন হিলিং লিখে গেছে। fracture healing is not the skin healing. ফ্র্যাকচার হিলিং এর সঙ্গে স্কিন হিলিং এর কোনো মিল নেই। আমি এখন আর পড়াবো না, বলে দিচ্ছি। তোমাদের দাদা দিদিরা ফ্র্যাকচার হিলিং আর স্কিন হিলিং এর তফাৎ লিখতে পারেন। হিলিং বাই প্রাইমারি ইন্টেনশন, হিলিং বাই সেকেন্ডারি ইন্টেনশন comes only in relation to the skin wound. Skin wound, not regarding the deeper wounds, not regarding the deeper wounds or the fracture or the healing of the fracture. ফ্র্যাকচার হিলিং একদম আলাদা ডেসক্রিপশন আছে, দেখবে সেখানে হিমাটোমা হয়, তারপরে ক্যালাস ফর্মেশন হয়, নন মিনারেলাইজড ক্যালাস হয়, তারপরে সেটা মিনারেলাইজেশন হয়, তারপরে তার রিমডেলিং অফ দ্য বোন হয়, লেইং অফ দ্য কি বলে ওইটা জালের মতন যে ল্যামেলার বোনটা পরে হয়, তার আগে ওটাকে অন্যটা কি ল্যামেলার বোনের থেকে না, ওই বোনটাকে কি বলে, যেটা একটা তো ল্যামেলার বোন, আরেকটা আমার আটকে গেল, আজকাল অ্যাফেশিয়া হয়ে যাচ্ছে। দেখো কাণ্ড। দু ধরনের বোনের নাম কি? একটা ল্যামেলার বোন, আরেকটা হ্যাঁ না স্পঞ্জি তো জানা মনে পড়, ওভেন বোন। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ওভেন বোন, ওভেন বোন মানে তার ফাইবার গুলো এরকম ওভেন থাকছে, এরকম ওভেন থাকছে। দ্যাট ইজ it is the first to come. Oven bone is then replaced by the remodeling process into the lamellar bone, because lamellar bone has greater, much more strength. Lamellar bone is strengthier than the oven bone. Oven bone normally আমাদের শরীরে adult period আর কোথাও থাকে না। আমরা we don't get any oven bone in our body in the adult period. Okay, so that is completely different from the wound healing of the skin. হ্যাঁ, এটা আমার মনে পড়লো, একটা তোমাদের খুব ভুল হয়, সেটা হবে মানে আশা করি তোমরা করবে না। আর শক হিমোডাইনামিক্স চ্যাপ্টার সবই ইম্পর্টেন্ট। ইডিমার কি কি কারণ, চারটে মেইন কারণ। একটা হচ্ছে কি কি কারণ, চারটে? ওকে, সো these are the main. এর মধ্যে কোনটা লোকালাইজড এডিমা, কোনটা জেনারেলাইজড এডিমা? সবই, একমাত্র লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশন, একমাত্র লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশনেই হচ্ছে লোকালাইজড এডিমা। আর ইনফ্লামেশনে যে এডিমা হচ্ছে ডিউ টু ইনক্রিজ permeability of the endothelium, that is the localized এডিমা। তাহলে এডিমার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা। আর হচ্ছে যে in all the cases of the edema, be it due to either increased hydrostatic pressure or decreased oncotic pressure or cardiac failure, any, that ultimately the kidney plays the pivotal role.
কিডনি প্লেজ দ্য পিভটাল রোল, যে কোনো কারণেই না হোক না কেন ঘুরে ফিরে সেই এসে যায় সেই অ্যাঞ্জিওটেনসিন রেনিন অমুক তমুকের একটা চক্করে, এবং সেখানে সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশন হতে থাকে। সো ইন এনি কেস অফ edema, it may be due to cardiac or may be due to any other cause, the salt and water restriction is must. সেই কারণ যে কোনো ইডিমাতেই আমরা সল্ট রেস্ট্রিকশন করি, বিকজ দ্য কিডনি প্লেজ দ্য পিভটাল রোল বাই রিটেইনিং দ্য সোডিয়াম অ্যান্ড দ্য ওয়াটার। সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং। আচ্ছা, তাছাড়া হচ্ছে ইডিমা ছাড়া এম্বলিজম, ইনফাকশন, শক। শকের মধ্যে মেইনলি সেপটিক শক। তো সেপটিক শকে কি মানে শক মানে কি হয়? হ্যাঁ, টু দ্য কাদের যে কোনো জায়গায় ইনঅ্যাডিকুয়েট পারফিউশন হলেই কি শক হবে? To the vital organs. Inadequate blood supply to the vital organs, in the vital organs, because body সব সময় চেষ্টা করে ভাইটাল অর্গানগুলোকে ঠিক রাখতে, অর্গানগুলোতে তার মানে সাফিশিয়েন্ট ব্লাড সাপ্লাই দিয়ে যেতে, যে কারণে in the other cases apart from the septic shock, the other cases of shock, we get the cold clammy extremities, because there is vasoconstriction in the periphery to squeeze out the blood from the periphery and to push it into the central axis of the blood flow. So that is the main difference between the septic shock and the other causes of the shock. The septic shock খুব important. Ultimately septic shock তাহলে কেন ইয়ে হয়, শক হয় কেন? সেটা তো ভ্যাসোডাইলেশন হচ্ছে, কেন শকটা হয় কেন? What is the cause of this? আর এই বা হয় কেন, ভ্যাসোডাইলেশনই বা হয় কেন? হলো, তারপরে ইনফ্লামেশন কার হলো? ইনফ্লামেশন অফ দ্য ব্লাড ভেসেল যদি হয়, ইনফ্লামেশন অফ দ্য ব্লাড ভেসেল যদি হয়, তাহলে তো ডিআইসি হবে, শক কেন হবে? এন্ডোথেলিয়াম যদি ইনফ্লেমড হয় তাহলে সেখানে থ্রম্বোসিস হবে, হোয়াইট স্প্রেড থ্রম্বোসিস হবে, ডিআইসি হবে, শক কেন হবে? কি হলো, কি বেরোয়? কিছু কিছু লাইপোপ্রোটিন বেরোয়, সমস্ত টক্সিক সাবস্টেন্স বেরোয়, তাদের টক্সিক সেই লাইপোবাইন্ডিং প্রোটিন বেরোয় আমাদের শরীরের সঙ্গে, তারা বেরোয়, তারা বেরিয়ে কি করে, এন্ডোথেলিয়ামের সঙ্গে বাইন্ড করে। এন্ডোথেলিয়াম মেইনলি produces or secretes nitric oxide. Nitric oxide causes vasodilation. So there is pulling of the peripheral blood, pulling of the blood to the periphery. যে কারণে septic shock the extremities are hot. The extremities are hot. In the other causes of the shock, the pulse is kirokom pulse, rapid thready pulse, rapid thready pulse. Other causes of shock, tick 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 করে pulse যাচ্ছে, tick 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 pulse rate যাচ্ছে, আর septic shock dick 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 pulse যাচ্ছে. So it is a voluminous, rapid tachycardia is there, but it is voluminous. Okay, so this is the septic shock, main difference. The extremities are cold clammy in cases of other shocks, hypovolemic shock, cardiac shock, but in septic shock it is hot, there is fever, the patient suffers from fever. Okay, so these are the main differences between the different types of shocks. Ar ki chapter? হ্যাঁ, ইনফ্লামেশন এ অনেক কিছু পড়া আছে। কি বলে, ভাস্কুলার ফেনোমেনা, সেলুলার ফেনোমেনা, phagocytosis, mediators of inflammation. So these are the acute inflammation. আর হ্যাঁ, সেল ইনজুরি তো বললাম, necrosis, apoptosis, difference between necrosis, apoptosis, definition of necrosis, definition of apoptosis. These are the main thing. আর
অ্যাপোটোসিস তো সবার দিকে খুব প্রিয় চ্যাপ্টার। আর কি, আর কোনখানটা, আর কি বলতে হবে? হ্যাঁ বল। গ্র্যানুলোমা, ইয়েস ইয়েস, গ্র্যানুলোমা কিসে, কোথায় পাই? ক্রনিক ইনফ্লামেশন, ক্রনিক, যে কোনো ক্রনিক ইনফ্লামেশন, ক্রনিক গ্র্যানুলোমেটাস ইনফ্লামেশন। ক্রনিক ইনফ্লামেশন আমি যদি ক্রনিক কোলেসিস্টাইটিস পাই, সেখানে আমরা গ্র্যানুলোমা পাবো না। সেই জন্য কাজে কাজে ইট ইজ এ স্পেসিফিক টাইপ অফ গ্র্যানুলোমেটাস টাইপ অফ ইনফ্লামেশন। So granuloma maybe is mainly divided into either caseating or non-caseating one, like, or depending upon the morphology. Caseating granuloma, the only example is the tubercular granuloma. The only example of the caseating granuloma is the tubercular. Others all are falls under the non-caseating one. It may be sarcoidosis, it may be all other types of the other types of granulomas. তাহলে granuloma and giant cell both are important in chronic inflammation. Giant cell short note থাকতে পারে, গ্রানুলোমা শর্ট নোট থাকতে পারে। গ্রানুলোমা ছবিটা ঠিক ঠিক করে আঁকতে হবে। গ্রানুলোমা ছবি যদি কেউ না এঁকে আঁকা অভ্যেস থাকে তাহলে ঠিক করে গ্রানুলোমা ছবি আঁকবে। At the center there will be caseous necrosis surrounded by the epithelioid cells, which are irregular large cells with slipper-shaped nuclei. The cells are not slipper-shaped. The nuclei are slipper-shaped or banana-shaped and intermingled with the Langhans type of giant cells surrounded by the with a lymphocytic rimming, and ultimately at the outer periphery there is fibrosis. Okay, ছবি এঁকে দেবো গ্রানুলোমার? দেবো ছবি এঁকে? না এবারে বাড়ি যাওয়া, ছুটির জন্য প্রাণ ছটফট করছে, কি এঁকে দেবো? এই ছবিটা এঁকে নেবে সবাই। গ্রানুলোমার ছবি আঁকতে দিলে এর বাইরে অন্য কিছু আঁকলে সব শূন্য। আগের বার যা সব গ্রানুলোমার ছবি এঁকেছিল না, এইটা দিয়েই আমিও বাড়ি যাবো এবারে।
So this is a picture of complete granuloma. This is the central caseous necrosis. Caseous necrosis. These are the epithelioid cells. Mind this eye. Epithelioid cells, not epithelial. Epithelioid cells. This is caseation. These are the Langhans type of giant cells. These are the giant cells. Giant cells. These are the lymphocytes. And these are the fibroblasts. Okay. So please remember this picture. অন্য কোনো রকম ছবি আঁকলে চলবে না. Okay, at the center there will be caseation. It is a pink, granular, amorphous material. The epithelioid cells are irregular, large irregular cells with pale cytoplasm and banana-shaped or slipper-shaped vesicular nuclei, intermingled with Langhans type of giant cells with the nuclei arranged in the periphery, either in the horseshoe manner or in the ring form, and ultimately rimmed by the lymphocytes, small lymphocytes, and in the outer course there is the fibroblasts. So this is the complete picture of a granuloma, caseating granuloma. Okay.